Okay, good morning, students. Nitrates completed. Next, nitrates lo hydrazine. Next compound hydrazine. Hydrazine. The compound name is hydrazine. Formula N2H4 గా రాయొచ్చు. N2H4 అని తీసుకోవచ్చు. లేకుంటే NH2 బాండ్ NH2 ఇట్లా రాసిన ఎక్కువైతే NH2 బాండ్ NH2 అని రాయొచ్చు. ప్రిపరేషన్ హైడ్రోజన్ ప్రిపరేషన్లో ఫస్ట్ మెథడ్ చూద్దాం. రాషింగ్ మెథడ్. ఫస్ట్ మెథడ్ ఇస్ రాషింగ్ మెథడ్. Ration method. Boiling of aqueous solution of ammonia with an alkaline solution of sodium hypochlorite in the presence of a little amount of gelatin yields hydrazine. అమోనియా మీన్స్ NH3 ఏమని అన్నాడు NaOC సోడియం హైపోక్లోరైడ్ యాడ్ చేసినప్పుడు అండి వన్ ఆఫ్ ద హైడ్రోజన్ వన్ ఆఫ్ ద Cl బై ప్రోడక్ట్ HCl సారీ ఈ Cl వన్ ఆఫ్ ద హైడ్రోజన్ ఇక్కడ వస్తుంది వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది అండి NaOH ప్లస్ NH2Cl సింపుల్. ఈ Cl హైడ్రోజన్ ప్లస్ ఆక్యుపై చేసినప్పుడు NH2Cl వస్తుంది. ఈ హైడ్రోజన్ ఇక్కడ వస్తుంది NaOH. దీన్ని మళ్ళీ తీసుకున్నాం నెక్స్ట్ స్టెప్ NaOH ప్లస్ NH2Cl ప్లస్ నెక్స్ట్ మోల్ ఆఫ్ అమోనియా మళ్ళీ తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న హైడ్రోజన్ అంతేనా ఈ Cl Na తోటి యాడ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఉన్న హైడ్రోజన్ OH తో యాడ్ అవుతుంది. చూడండి Cl హైడ్రోజన్ సోడియం తో యాడ్ అయినప్పుడు ఫార్మ్ అయ్యే ప్రోడక్ట్ NaCl. ఇక్కడ ఉన్న ఒక హైడ్రోజన్ పోయి NH2 యాడ్ అవుతుంది ప్లస్ NH2 బాండ్ NH2 మిగిలింది ఏంటి వాటర్ మాలిక్యూల్. మనకు కావాల్సిన ప్రోడక్ట్ వచ్చిందండి హైడ్రాజిన్. ఇది మనకు కావాల్సిన ప్రోడక్ట్ ఎక్కడి నుంచి ఫామ్ అయింది అమోనియా విత్ సోడియం హైపోక్లోరైడ్. దీన్నే రాషన్ మెథడ్. ప్రాపర్టీ చూద్దాం. ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ ఇట్ ఈస్ ఏ కలర్లెస్ ఫ్యూమింగ్ లిక్విడ్. Second one, it is soluble in alcohol. Third one, it is hygroscopic. Fourth property, oxidation reaction. This is reaction. Fourth property, reaction. Writing oxidation. Oxidation reaction. Oxidation reaction. Hydrazine burns rapidly and completely in air with evolution of heat. Heat ని రిలీజ్ చేస్తూ మండుతుంది. ఎలా చూద్దాం. హైడ్రజీన్ NH2 బాండ్ NH2 on reaction with oxygen air లో ఉన్న ఆక్సిజన్ తోని రియాక్టర్ హీట్ ని రిలీజ్ చేస్తూ మండుతుంది అని చెప్పాడు. N2 plus 2 moles of H2 by release with minus 622 kilojoules. Hydrogen burns rapidly and completely in air with evolution of heat. Heat ni release చేస్తూ మండుతుంది. Next, reaction with nitrous acid.
reaction with nitrous acid form the HNO2 తో రియాక్ట్ అయితే ఏమొస్తుంది? Hydrazine reacts with nitrous acid to form hydrazoic acid. Hydrazine NH2 bond NH2 reaction with nitrous acid to form hydrazoic acid formula H3N form అయింది. మిగిలిన ఏంటో రాదు. N3H plus 2 moles of water molecule. Simple. Hydrazine on reaction with HNO2, nitrous acid formula HNO2, it gives hydrazoic acid formula N3H, hydrazoic acid. Next property, reaction with halogens. Halogens తో రియాక్ట్ అయితే ఏమవుతుంది చూడండి. Hydrazine on reaction with bromine, it gives hydrogen halides. Hydrazine NH2 bond NH2 plus 2 moles bromine తీసుకున్నాం, it gives N2 plus 2 moles of HBr. So 4 hydrogens 4 bromines react here. 4 HBr. Next, reaction with ozone. Formula ఏంటి? O3 తోని రియాక్ట్ అయితే ఏమొస్తుంది? Ozone and hydrogen peroxide oxidize is to hydrazoic acid. మనం ఓన్లీ ఓజోన్ తో చూస్తాం. Hydrazine reacts with ozone to give hydrazoic acid. 3 moles of NH2 bond NH2 on reaction with O3 8 moles ఇస్తున్నాడు, 5 moles ఇస్తున్నాడు. కామన్ కారెక్ట్. 2 moles of N3H నేమ్ ఏంటి? హైడ్రోజోయిక్ యాసిడ్ ప్లస్ 5H2O ప్లస్ 5O. ఇవి ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ హైడ్రజీన్. నెక్స్ట్ స్ట్రక్చర్. Structure of hydrazine. Structure of hydrazine. Hydrazine structure చూడండి. N bond N H2 ఇంతే. నైట్రోజన్ హైడ్రోజన్ స్ట్రక్చర్ ఇట్లా. ఇది హైడ్రజన్. నెక్స్ట్ హైడ్రాక్సిల్ అమైన్. నెక్స్ట్ ఫార్ములా, నెక్స్ట్ కంపౌండ్ హైడ్రాక్సిల్ అమైన్. హైడ్రాక్సిల్ అమైన్. హైడ్రాక్సిల్ అంటే OH, అమైన్ అంటే NH. సింపుల్ ఏమని రాసి దీన్ని NH2OH అని రాసి హైడ్రాక్సిల్ అమైన్. దీని ప్రిపరేషన్ ప్రాపర్టీస్ ఎట్లా ఉంటుంది చెక్ చేస్తాం. హైడ్రాక్సిల్ అమైన్ ప్రిపరేషన్ చూద్దాం. బై ద రిడక్షన్ ఆఫ్ నైట్రైట్స్ విత్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్, a concentrated solution of sodium nitrite is mixed with a solution of sodium carbonate and sulfur dioxide is passed into the solution till the solution becomes acidic. By the reduction of nitrites with sulfuric acid, a concentrated solution of sodium nitrite is mixed with a solution of sodium carbonate and sulfur dioxide is passed into the solution till the solution becomes acidic. Reaction పెద్ద ఉంది. రియాక్షన్ రాసిన తర్వాత మ్యాటర్ క్లియర్ అవుతుంది.
plus SO2 plus H2O. These is to NaHSO3 plus NaHCO3. Sodium bicarbonate. Mali NaNO2 sodium nitrate. NaHSO3. These is to NOH SO3Na taken 2 times plus Na2SO3 plus H2. We got two steps, right? NOH SO3Na taken 2 times plus 2 moles of water molecule gives H3N OH HSO4 plus Na2SO. H3N OH HSO4 plus barium hydroxide gives NH2OH plus barium sulfate plus 2 moles of water. Simple. Matter contribution తీసుకోండి. సోడియం కార్బోనేట్ సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ వాటర్ కలిపినప్పుడు మనకు కావాల్సిన మనకి ప్రోడక్ట్ వస్తుంది. ఈ ప్రోడక్ట్ ని మళ్ళీ తీసుకున్నాం. సారీ మళ్ళీ తీసుకుని దీనికి సోడియం నైట్రేట్ ని యాడ్ చేస్తాం. సోడియం నైట్రేట్ ని యాడ్ చేసినప్పుడు ఈ ప్రోడక్ట్ మెయిన్ ప్రోడక్ట్ ఇది. ఈ ప్రోడక్ట్ ని మళ్ళీ తీసుకున్నాం. దీనికి వాటర్ మాలిక్యూల్ యాడ్ చేసినప్పుడు నెక్స్ట్ ఈ ప్రోడక్ట్ వస్తుంది. దీన్ని మళ్ళీ తీసుకున్నాము. బేరియం హైడ్రాక్సైడ్ ఫామ్ అయినప్పుడు మనకు ఫైనల్ గా రావాల్సింది హైడ్రాక్సైడ్ అమైన్ ఫామ్. అంతే 4 స్టెప్స్ లో మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. సోడియం కార్బోనేట్ సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ వాటర్ స్టార్టింగ్ మెటీరియల్ తీసుకున్నప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ ప్రోడక్ట్ ఇది వచ్చింది. దీన్ని మళ్ళీ తీసుకొని ఇక్కడ తీసుకున్నాము. దీన్ని సోడియం నైట్రేట్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఈ ప్రోడక్ట్ వచ్చింది. దీనికి వాటర్ మాలిక్యూల్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఈ ప్రోడక్ట్ వచ్చింది. దీనికి బేరియం హైడ్రాక్సైడ్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఈ ప్రోడక్ట్ వచ్చింది. మ్యాటర్ చాలా చిందరగా ఉంటుంది. ఇంతవరకు రాష్ట్రం. నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీస్. ఫస్ట్ పాయింట్, ఇట్ ఈస్ ఏ కలర్లెస్ పాయిజనస్ సాలిడ్ soluble in water, alcohol and ether. Next point, it is aqueous solution in alkaline in nature due to hydrolysis. Next, third point, decomposition. Third property, decomposition, the reaction. Decomposition. It decomposes at 20 degrees Celsius into ammonia, nitrogen and water. It decomposes means hydroxylamine NH2OH 3 moles is decompose elaga ammonia and nitrogen and water the decomposition. Temperature enta at 20 degrees Celsius. Hydroxylamine decomposes into ammonia, nitrogen and water. Next reaction, action with halogen. Hydroxylamine reaction with halogens reduces them to corresponding hydroxys. 2 moles of NH2OH hydroxylamine on reaction with halogens. Halogens to react with one form hydroxy form N2O nitrous acid plus H2O plus 4 moles of HCl form. We main product is hydrous acid, hydrochloric acid, hydrous acid, common number. Hydroxylamine on reaction with halogens
నైట్రస్ యాసిడ్, వాటర్ అండ్ హైడ్రాసిస్. హైడ్రాసిస్ ఇక్కడ క్లోరిన్ తీసుకున్నాం కాబట్టి హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్. బ్రోమిన్ తీసుకుంటే HBr ఫామ్. నెక్స్ట్ పాయింట్, రియాక్షన్ విత్ కార్బోనిల్ కంపౌండ్స్. కార్బోనిల్ కంపౌండ్స్ అంటే కీటోన్స్ లేకుంటే ఆల్డిహైడ్స్. హైడ్రాక్సిల్ అమైన్ రియాక్ట్స్ విత్ aldehydes and ketones to give corresponding oxides. Hydroxyl amine NH2OH on reaction with ketones. Ye ketones andi CH3 C double bond O CH3. దీంతో రియాక్ట్ అయినప్పుడు ఏం ఫామ్ అనేది చూడండి, సింపుల్. EH2 ఈ ఆక్సిజన్ అయిపోతుంది, ఫామ్ అనేది చూడండి CH3 C CH3 డబల్ బాండ్. ఈ ఆక్సిజన్ H2 అయినప్పుడు ఇది మిగిలింది ఇక్కడ NOH ప్లస్ H2. ఇప్పుడు ఆక్సిజన్ H2 ఈ H2 అయిపోయింది, దీన్ని కీటాక్సైన్. కీటాక్సైన్ ఇవి ప్రాపర్టీస్. యూజెస్ ఉన్నాయి. ఇట్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ an analytical reagent for the identification of carbonyl compounds. Second point, it is used for the preparation of caprolactam, a raw material for nylon 6 మీకు పాలిమర్ కెమిస్ట్రీలో సెకండ్ ఇయర్ చదివాం. నెక్స్ట్, it is used in the preparation of dimethyl glyoxal and used for the estimation of metal ions. ఇక్కడదాకా చాలు. నెక్స్ట్ లాస్ట్ చిన్న కాంపౌండ్ ఒక 10 minutes అయితే అయిపోతుంది, బట్ ఈరోజు వద్దు. ఏంటది? పాస్పాజిన్ అని చిన్న కాంపౌండ్. థ్యాంక్ యూ.